Good morning, dear children. How are you? All are keeping fine at home, isn't it? Okay, children, stay safe, stay happy at home. In the last class, what we have discussed about, in the last class, we discussed about a poem. Have you learned? I think you learned well. Okay. What was the name of that poem? हम बच्चे भारत माँ के. How was that lesson? നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? Okay, I hope so. हम बच्चे भारत माँ के, है ना? That was the poem, है ना? आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे. I hope so. Okay. Next, now we are going to learn next lesson, a new lesson named Pongal. What is the lesson? Pongal. Pongal is a festival. What do you mean by Pongal? Pongal is a festival which is celebrated in the South Indians. South Indians inde oru festival aanu Pongal. It is celebrated in the South Indians in the region, especially in the region of Tamil Nadu. അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് പൊങ്കൽ. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു ഹാഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അല്ലേ? സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ തമിഴ്നാടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ പൊങ്കലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഉള്ള ആരും അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെസൺ പൊങ്കൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ ലെസൺ? പൊങ്കൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ which is celebrated in the South Indians, especially in Tamil Nadu. Okay. Some difficult words given here. That means kadin shabd. Pongal, Krishi, Dakshin, Par, Mahine, Dhanyavad, Kiran, Mahilaye, Khushiya. Okay. This is some difficult words given here. Pongal means Pongal is a festival. Krishi, agriculture. Dakshin means south. Parv, festival. Mahine, month. Dhanyavad, thanks. Kiran, rays. Mahilayem, ladies. Khushiya, happiness. Okay, that is the difficult words given here. Kadin Shabd. Okay, let us start the lesson. पोंगल कृषि से जुड़ा हुआ दक्षिण भारतीयों का प्रमुख पर्व है. Pongal is the main agriculture related festival that is celebrated by the South Indians. Okay, पोंगल कृषि से जुड़ा हुआ दक्षिण भारतीयों का प्रमुख पर्व है. Pongal is the main agriculture related festival which is celebrated the South Indians, especially in Tamil Nadu. Okay, did you understand? പൊങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉത്സവമാണ്. അതായത് ആ ഉത്സവം തമിഴ്നാട്, അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും ആ ഉത്സവം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ തമിഴ്നാടു റീജിയൻ. തമിഴ്നാടു റീജിയനിലാണ് ഈ പൊങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്സവം കൂടുതലായിട്ട് അവർ അവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓണം, ക്രിസ്മസ്, ഈസ്റ്റർ, വിഷു, ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഈ പൊങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है. One thing I forgot to say. All of you take your textbook. Open your textbook. Page number 20. Page number 20. Lesson 5. Pongal. Open your textbook. Okay. Page number 20. Read with me. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പേജ് നമ്പർ 20 എടുക്കുക. ലെസൺ 5 എടുക്കുക. പൊങ്കൽ നാമക് ഏക്ക് ലെസൺ. ഓക്കെ, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. മിസ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊപ്പം തന്നെ റീഡ് വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സെയിം ടൈം തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അത് റീഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഓൾ ഓഫ് യു ഓപ്പൺ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, പൊങ്കൽ कृषि से जुड़ा हुआ दक्षिण भारतीयों का प्रमुख पर्व है. Pongal is the main, അല്ലെങ്കിൽ important ആയിട്ടുള്ള Pongal is the main agriculture related festival that is celebrated by the South Indians.
इट इज ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी के महीने में मनाया जाता है। जनवरी की इट ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജനുവരി. അവര് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി മാസത്തിലാണ്. അവര് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ആ ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ദിൻ സൂര്യ ദേവതാക്കോ ഭോഗ് ചടാത്ത ഹെ. അവര് ആ ദിവസം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓൺ ദിസ് ഡേ ദേ ഓഫർ സാക്രിഫൈസസ് ടു ദ സൺ ഗോഡ്. അവര് സൺ ഗോഡ് മീൻസ് സൂര്യദേവൻ. അവർ സൂര്യദേവന് they give offer sacrifices through food. അതായത് അവര് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു. അന്നത്തെ ദിവസം സൂര്യദേവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നത്തെ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് സൂര്യഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേ ആണ്. നമ്മൾ വിഷു ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. വിഷു, ഈസ്റ്റർ, ക്രിസ്മസ്. അപ്പോൾ ആ ദിവസം ആ ഡേ ഒക്കെ നമ്മൾ ആരെയാ നമ്മൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രിസ്മസ്, ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അതുപോലെ വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്ണു, ഗോഡ് വിഷ്ണു. പിന്നെ മുസ്ലിംസിന്റെ അവരുടെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഗോഡിനെയാണ് അവർ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം വേ ഇവരിവിടെ പൊങ്കൽ അവർ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏത് ഗോഡിനെയാണ്? സൺ ഗോഡ് സണ്ണിനെയാണ് അവര് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അവര് ആരാധിക്കുന്നത്, പൂജിക്കുന്നത്. इस दिन सूर्य देवता को भोग चढ़ाते हैं. On this day they offer sacrifices to the sun god. ये पर्व 3 दिन का होता है. How many days? 3 days festival ആണ്. It is celebrated as 3 days festival. അവര് 3 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ അവര് സെലിബ്രേറ്റ്. It is celebrated in 3-day festival. Okay. इस दिन इंद्रदेव को बारिश के लिए धन्यवाद देते हैं. അവര് 3 days ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ 3 days ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ദേ ഓഫർ Indradev means God Indra is thanked for the rain and offered sweet rice to as prasad. അതായത് ആ ദിവസം on the first day they offer means അവര് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു, ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, കൊടുക്കാൻ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ദേ ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നു. ദേ ഓഫർ ഇസ് ദിൻ ഇന്ദ്രദേവ്ക്കോ ബാരിഷ് കേ ലിയേ ധന്യവാദ് ദേതേ ഹേ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ താങ്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രദേവന്, ഗോഡ് ഇന്ദ്രയ്ക്ക് അവർ താങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഗോഡ് ഇന്ദ്ര ഈസ് താങ്ക്ഡ് ഫോർ ദ റെയിൻ ആൻഡ് ഓഫേർഡ് സ്വീറ്റ് റൈസ് ആസ് പ്രസാദ്. അതായത് അവര് ഇന്ദ്രദേവന് അവര് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഒരു പ്രസാദം, ലൈക്ക് ഇൻ ടെമ്പിൾ മീൻസ് പൂജാരി എന്താ ചെയ്യണ, പ്രസാദം കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദേ ഓഫർ ഇന്ദ്രദേവ്ക്കോ ദേ ഓഫർ വാട്ട്? സ്വീറ്റ് റൈസ്. അതായത് മധുരമുള്ള റൈസ്. സ്വീറ്റ് റൈസ് മീൻസ് മധുരമുള്ള ചോറ്. നമ്മൾ പറയും എന്താ പറയുക, മധുരമുള്ള ചോറ് നമ്മൾ പാൽ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ഡിഷൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ മധുരമുള്ള സ്വീറ്റ് റൈസ് ആണ് അവർ പ്രസാദമായിട്ട് ഇന്ദ്രദേവന് അവര് കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ വാട്ട്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്? അവർക്ക് എന്താ കൊടുത്തത്? താങ്ക്ഡ് ഫോർ ഓഫേർഡ് സ്വീറ്റ് റൈസ് ആസ് പ്രസാദ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? റെയിൻ. ഹി ഓഫേർഡ് റെയിൻ. ഇന്ദ്രദേവൻ അവർക്ക് റെയിൻ കൊടുത്തു, മഴ കൊടുത്തു. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ഓഫർ. ഇന്ദ്രദേവന് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? സ്വീറ്റ് റൈസ് ആസ് പ്രസാദ്. അവര് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് പ്രസാദമായിട്ട് ഇന്ദ്രദേവന് കൊടുക്കുന്നത്. इस दिन इंद्रदेव को बारिश के लिए धन्यवाद देते हैं. मीठा चावल जिसे पोंगल कहते हैं उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं. फिर सब से खाते और खिलाते हैं. എന്നിട്ട് എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത്? then everyone eats and feeds. അവര് എല്ലാവരും കഴിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ കഴിപ്പിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. then everyone eats and feeds to everyone. അവർ അങ്ങോട്ട് അവർ തനിയെ കഴിക്കുന്നു, പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ മറ്റുള്ളവരെ കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. दूसरे दिन सूर्य देव की पूजा होती है. The next day sun god is worshipped on the second day. On the second day sun god worshipped. അവര് സൂര്യദേവനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഡേ അവര് സൂര്യദേവനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഡേ അവർ ആരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്? സൂര്യദേവനെയാണ്. they worshipped. sun god is worshipped on the second day. Sun god is worshipped on the second day.
दूसरे दिन सूर्य देव की पूजा होती है. खेती में सूरज की किरणों मदद करती है. खेती में सूरज की किरणों मदद करती है. ഫോർ വാട്ട്? അവർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സൂര്യദേവനെ പൂജിക്കുന്നത്? അവരുടെ അതായത് ഖേത്തി മീൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് അല്ലെ, നമ്മുടെ പാഡി ഫീൽഡിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന? ഓൺ ഡേ 2 പ്രേയേഴ്സ് ആർ ഓഫേർഡ് ടു സൺ ഗോഡ് ഫോർ ഹിസ് റേസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ഫാമിംഗ്. അതായത് ആ സൂര്യദേവൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അവർ സൂര്യന്റെ ആ സൺ റേസ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരുടെ ഖേത്തി മീൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഫാമിംഗ് ആണ്. ആ അഗ്രികൾച്ചറൽ അതായത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സൺറൈസ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് മഴയും സൺറൈസും ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ റെയിൻ ആൻഡ് സൺറൈസ് ദേ നീഡ് ഇൻ ഫാമിംഗ്. അവർക്ക് ആ ഫാമിങ്ങിന് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്? റെയിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ നീഡ് സൺറൈസ്. അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ദേവന്മാരെ അത്രയധികം അവര് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? सूरज की किरणों मदद करती है, इसलिए घर की महिलाएं उबला हुआ चावल सूर्य देव को अर्पित करते हैं. इसलिए घर की महिलाएं मीन्स ഹൗസ് ലേഡീസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ലേഡീസ്, ഖർക്കി മഹിളായ മീൻസ് വീട്ടിലുള്ള ലേഡീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേ ഓഫർ ബോയിൽഡ് റൈസ് ടു സൂര്യദേവ് ഓർ സൺ ഗോഡ്. അവര് സൂര്യദേവന് ബോയിൽഡ് റൈസ് അതായത് കുക്ക്ഡ് റൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അവര് സൂര്യദേവന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് സൂര്യദേവന് അർപ്പിക്കുന്നു. Did you understand? महिलाएं उबला हुआ चावल सूर्यदेव को अर्पित करती है. उबला हुआ चावल मीन्स बॉइल्ड റൈസ് ഓർ കുക്ക്ഡ് റൈസ്. അത് ആർക്കാ അവര് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്? ദേ ഓഫർ ബോയിൽഡ് റൈസ് ടു സൂര്യദേവ് ഓർ സൺ ഗോഡ്. അതായത് സൂര്യദേവനെന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും, ഇൻ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് സൺ ഗോഡ്. ഓക്കെ, ദേ ഓഫർ ബോയിൽഡ് റൈസ് ടു സൺ ഗോഡ് ഓർ സൂര്യദേവൻ. ഓക്കെ, महिलाएं उबला हुआ चावल सूर्य देव को अर्पित करती है. नेक्स्ट डे, तीसरे दिन माटू पोंगल होता है. ऑन द थर्ड डे they celebrated as माटू पोंगल. Which पोंगल? माटू पोंगल. On the third day they celebrated as മാട്ടു പൊങ്കൽ. അവര് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മാട്ടു പൊങ്കലാണ് അവര് ആഘോഷിക്കുന്നത്, സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. इस दिन गाय की पूजा होती है. That day cow is worshipped on that day. On this day they worshipped cow. അവര് കൗവിനെയാണ്, കൗ മീൻസ് ഗായ് അറിയാം, യു നോ, പശുവിനെയാണ് അവര്, ഗായയാണ് അവര് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിൽ അവര് ഗോഡിന് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ് ആണ് അവര് കൗവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഗോഡാണ്. ഗോഡിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് കൗവിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓൺ ദ തേർഡ് ഡേ ദേ വർഷിപ്ഡ് അല്ലെ. तीसरे दिन माटू पोंगल होता है. इस दिन गाय की पूजा होती है. മാട്ടു പൊങ്കൽ ഹാപ്പൻസ് ഓൺ ദ തേർഡ് ഡേ. മാട്ടു പൊങ്കൽ ഹാപ്പൻസ് ഓൺ ദ തേർഡ് ഡേ. അതായത് തേർഡ് ഡേയിലാണ് മാട്ടു പൊങ്കൽ അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൗ ഈസ് വർഷിപ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഡേ. ആ ഡേയിലാണ് കൗവിനെ അവർ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? उससे तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं. उसे तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं मीन्स അവർ എന്താ ചെയ്യണേ? വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഷസ് offer ചെയ്യുന്നു. വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഷസ് ആർ ഓഫേർഡ് ടു ദ കൗ ആൻഡ് ഈസ് വർഷിപ്ഡ്. വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഷസ് ഓഫേർഡ് ടു ദ കൗ. അവര് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഷസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ആർക്കാണ്? ടു കൗ. കവിന് അവര് പശുവിന് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഷസ്, വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഷസ് ഓഫേർഡ് ടു ദ കൗ ആൻഡ് ഈസ് വർഷിപ്ഡ് ഓൾസോ. അതിനെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ, അതായത് ഡിഷസ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? അന്നത്തെ ദിവസം ആ സെയിം ഡേ പശുവിന്, കൗവിന് കൊടുക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഷസ് ആർ ഓഫേർഡ് ടു ദ കൗ ആൻഡ് ഈസ് വർഷിപ്ഡ്. फिर सब मिलकर खुशियां मनाते हैं. After then what is going? After then all people make
happy together. All people make happy together. ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണോ, ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും each and everyone in a happy mood, isn't it? എല്ലാവരും ഒരു ഹാപ്പി മൂഡായിരിക്കും. ഒരു ഉത്സവം, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഹാപ്പി മൂഡ്. അതുകൊണ്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദേ all get together and make it everyone happy. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് cherished and happy together. Feel everyone happy. Make everyone happy together, each and everyone. Did you understand? Okay children, this is the lesson Pongal. Pongal is a festival. What is the lesson name? Pongal. Pongal is a festival which is celebrated by the South Indians in the month of January. January മാസത്തില് South Indians, especially in Tamil Nadu region, they celebrated as a agriculture related festival. It is the agriculture related festival. Okay, കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് പൊങ്കൽ. Okay children, here given shabdartha. Shabdartha means word meaning. Krishi means agriculture. Agriculture means in Malayalam krishi. Okay. Dakshin, south. Dakshin means south. South means തെക്ക് എന്നുള്ള ആ ഫീൽ വരുന്നത്, തെക്ക്, സൗത്ത്. പ്രമുഖ് means main. Main means important, പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ബാരിഷ് means rain. ബാരിഷ് rain. Rain means മഴ. Okay. Next, kheti means farming. കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഖേത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. മദത് മീൻസ് ഹെൽപ്പ്. ഹെൽപ്പ് മീൻസ് സഹായം. മദത്, ഹെൽപ്പ്. മഹിളായേം, ലേഡീസ്. മഹിളായേം മീൻസ് ലേഡീസ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഉബലാ ഹുവ ചാവൽ മീൻസ് ബോയിൽഡ് റൈസ്. കുക്ക്ഡ് റൈസ്, വേവിച്ച ആ റൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഉബലാ ഹുവ ചാവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അർപ്പിത്. അർപ്പിത് മീൻസ് ഓഫേർഡ്. ഓഫർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അർപ്പിത്. ഇൻ ഹിന്ദി അർപ്പിത്. അർപ്പിത് മീൻസ് ഓഫേർഡ്. Did you understand? Vilom shabd also given here. Dena, lena, khana, pina, ana, jana, meetha, kadwa. Dena means കൊടുക്കുക. Lena means give and take. Okay. Khana, eat. Pina, കുടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഖാന മീൻസ് കഴിക്കുക, പീന മീൻസ് കുടിക്കുക. ആന, കം, ജാന, go. ആന മീൻസ് വരിക, ജാന മീൻസ് പോവുക. മീഠ, സ്വീറ്റ്. കടുവ, അതായത് കയ്പ് മീൻസ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, കയ്പ് എന്ന് പറയില്ല, അതായത് മീഠ ഓപ്പോസിറ്റ് കടുവ. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് I will give you through WhatsApp. Okay children. Okay, all of you study well at home. Keep safe, stay safe, happy at home. Don't go anywhere. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അത്ര നല്ലതല്ല, അതുകൊണ്ട് don't go anywhere. Study well, stay safe, stay happy at home. See you in the next video in another class. Till then, bye bye, take care all of you. One more thing, maybe in the next online Hindi class there will be a TP. Okay, there will be a TP for you. I will message you through WhatsApp. Okay children, study well. Okay, till then, bye bye, see you, take care.